श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री गोकुल नाथ जी विरचित श्री हरिराय जी महाप्रभु जी प्रणीत 252 वैष्णवन की वार्ता में अब वार्ता क्रमांक 129। अब श्री गोसाई जी को सेवक राजा पुरव को तीन की वार्ता को भाव कहते हैं। पूर्व शब्द आवे એટલે ભારતમાં પૂર્વ ભારત જગન્નાથપુરી અને એ તરફનો બંગાળ તરફનો વિસ્તાર। ભાવ પ્રકાશમાં શ્રી હરિરાયજી કહે છે, ये राजस भक्त है, लीला में इनको नाम मन मोदिनी है। ये नीलाते प्रगटी है, ताते उनके भाव रूप है। ये पूर्व में एक राजा के जन्म्यो, पाछे बरस 18 को भयो, तब या को पिता मर्यो। तब ये राजा भयो, पाछे एक समय वह जगन्नाथ राय जी की यात्रा को चल्यो। सो ता समय श्री गोसाई जी आप जगन्नाथपुरी में बिराजत होते। तह पंडितन सो शास्त्रार्थ करत हते। सो गाम को राजा तथा और लोग या सभा में आए होते। सो वह राजा हूं वह समय वहां आयो। ताही समय श्री गोसाई जी आप मायावादी को निरुत्तर किए। तब यह राजा श्री गोसाई जी को तेज प्रताप देखी आपकी शरण आयो। तब श्री गोसाई जी आप वह राजा को नाम सुनाए, पाछे निवेदन कराए। नाम संभळाव्યું એટલે અષ્ટાક્ષર મંત્રનું દાન કર્યું અને પછી નિવેદન કરાવ્યું એટલે બ્રહ્મ સંબંધ મંત્ર સંભળાવ્યો અને ઉચ્ચાર પણ કરાવ્યો। निवेदन कराए। तब राजा ने विनंती की, जो महाराज मोको यह मार्ग स्फुरे ऐसी करिए। तब श्री गोसाई जी आप चाचा जी को बुलाई आज्ञा किए, जो चाचा जी तुम कछुक दिन या राजा के पास रही इनको मार्ग को ज्ञान कराओ। पाछे श्री गोसाई जी तो आप पडेल पधारे और चाचा जी व राजा के संग वाक के गांव में गए। सो चाचा जी दिन 5 वहां रहे। सो राजा को चाचा जी श्री गोसाई जी को स्वरूप समझाए, कारण के आप आपનું स्वरूप કેવી રીતે સમજાવે। तब राजा को सगरो मार्ग स्फुर्यो, पाछे भगवद लीला की मानसी को प्रकार बताए। આવું જ થયું હતું કૃષ્ણ ભટ્ટજીના પ્રસંગમાં કે જે ગુસાઈજીના મુખે સાંભળી સુબોધિનીજી નિકુંજની લીલા તો એ લોકો ચક્રાવે ચડી ગયા, કારણ કે એમના માટે તો ગુસાઈજી સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ છે। હવે એ કૃષ્ણ થઈને જ પાછી કૃષ્ણની લીલા કરે છે, તો આમાંથી સાચું શું ને ખોટું શું એવા એ ચક્રાવે ચડ્યા, અસમંજસમાં ફસાયા। ગુસાઈજી આપે આપનું ના કહ્યું, પછી આપે કૃષ્ણ ભટ્ટજી પાસે મોકલ્યા, ત્યારે સમાધાન થયું। तब राजा को सगरो मार्ग स्फुर्यो, पाछे भगवद लीला की मानसी को प्रकार बताए। सो राजा श्री गोसाई जी के स्वरूप में भगवद लीला के भाव में छक्यो रहतो। ताते चाचा जी अडेल आई श्री गोसाई जी सो सब समाचार कहे। सो सुनी के श्री गोसाई जी बहुत प्रसन्न भये। એટલે गोसाईजी आप साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण छे, એટલે જ્યારે પણ એમ લાગે કે આ જીવને જલ્દી ખેંચવો છે તો આપ આપના દેહમાં દ્વિજ તનને બદલે પૂર્ણ પુરુષોત્તમનું દર્શન કરાવી દે છે। એ વખતે આપ ઉતાવળ કરીને કરાવે છે, કેમ કે એમાં આપને બોલવાનું નથી, દર્શન આપવાના છે એટલું આપ કરે છે। પણ હવે આપે જે આપનું સ્વરૂપ કહેવાનું આવે તો એ આપની મર્યાદા થઈ જાય છે। એટલે પછી આપ ચાચાજીને કહે છે કે તમે જ એમને સત્સંગમાં આ સ્વરૂપ સમજાવશો। એ ઈશારો કરે છે, કહેતા પણ નથી, સમજી જાય છે ચાચાજી।
હવે શ્રી ગોકુલનાથજી કૃપા કરીને આ વાર્તા પ્રસંગ એક જ છે તેનું વર્ણન કરતા કહે છે, સો વહ રાજા કો श्री गुसाई जी विषय सो वह राजा को श्री गुसाई जी विषय बहुत आसक्ति होती, दृढ़ता बहुत ही होती। अन्य कर्म अन्य मार्ग अन्य संबंधित सो स्नेह कछु नाही, अन्य सो संभाषण हो कछु नाही, काहू सो बोले नाही, द्रव्य तथा देह अन्य विनियोग करे नाही। सो को भाट तथा चारण भिक्षुकावे, सो राजा के पिता माता और जस बोले, और राजा को जस बोले, परिवार को कछु देवे नाही। केम के स्वरूप ज्ञान થઈ ગયા પછી ખબર પડી ગઈ કે મારા સાચા માતા પિતા તો મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્યજી, શ્રી વિઠ્ઠલનાથ, શ્રી યમુનાજી છે, ગોવર્ધન મહારાજ છે। પછી આ બધા સંબંધો મિથ્યા થઈ જાય એટલે પહેલાં તો એ સંબંધોને જ માનતા હતા કે આ જ મારા માતા પિતા, એટલે એમનો જશ ગાય પેલો ભાટ આવીને તો તરત જ ખિસ્સામાંથી જે ગળામાંથી કાઢીને આપે અથવા તો લૂંટાવે કંઈ સોનાનું। પણ હવે સ્વરૂપ જ્ઞાન થઈ ગયું એટલે એક રૂપિયો કશું આપે નહીં અને પેલો ગમે એટલું ગાય, સો પરિતાકો કશું દે ઓર કશું રીઝે ના, અને ખુશ પણ ના થાય। એમના ગુણગાન, મા બાપના ગુણગાન થાય, કોઈ ખુશ ના થાય। या के सन्मुख देखे હું નહીં, ત્યાં દ્રષ્ટિ ના આપે, એની સામું જુએ નહીં। તબ ભાટ ચારણ ફીરી ફીરી કે દીક દોઈ જાય, परी वह राजा के यहाँ सो उत्तर पावे नहीं। तो वह राजा ने खवास प्रधान लोग सो पूछे, जो तुम्हारे राजा कौन भांति सो कैसे करी के रिजत है। तब वह प्रधान खवास उन चारण भाट को बतावे, जो तुमको श्री आचार्य जी को तथा श्री गुसाई जी को कछु जस कीर्तन आवत होई सो कहो, तो तुम पर राजा प्रसन्न होई, ना तो हम बतावे तैसे कहो। ता पाछे वह खवास प्रधान बतावे सिखावे, ता प्रमाण वह भाट चारण श्री आचार्य जी को तथा श्री गुसाई जी को तथा उनके सेवकन को जस बोले। तब राजा उन चारण भाट पर રીજે, उनको द्रव्य दे। એટલે રાજાને કંઈ બીજું કારણ નહોતું, કોઈ ભાટ આવે તો એમના માટે કોઈ એવો રાગ દ્વેષનો ભાવ નહોતો, પણ એમનું અંતરથી પુષ્ટિ માર્ગના પ્રણેતા જેમણે બ્રહ્મ સંબંધ આપ્યો અને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવી દીધું, માર્ગ સ્ફુરી ગયો આખો કે અમે તો નિત્ય ગોલોકની લીલામાં ઠાકોરજીની સેવા કરનારા છીએ, ને અમારા તો જે છે ઠાકોરજી છે, જે છે ભૂતલ પર વલ્લભ વિઠ્ઠલ યમુનાજી છે। તો આ જે ભાવમાં મગન થયા એટલે સ્વાભાવિક આ બધું છૂટ્યું છે, બાકી કશું નથી। પણ જો અમે જેવા વલ્લભ વિઠ્ઠલ અને સેવકોના ગુણગાન ગયા તો એકદમ સ્ફૂર્તિમાં આવી ગયા અને તરત લૂંટાયું। એટલે રાજાનો જે સ્વભાવ છે લૂંટાવવું, એ ક્યારે ના જાય તો જ રાજા થાય, રાજા એમને ના થાય। 84 વૈષ્ણવો, 252 વૈષ્ણવોની સૃષ્ટિમાં બધાય કેમ અસમાનતા છે? તો અમુક નિષ્કિંચન લોકો છે સામેજી થયા છે, જેમ કે રોહિણીજી અત્યારે જે અંબા ક્ષત્રાણી થયા એ સામેજી થયા। કેમ કે નિષ્કિંચનપણું હશે તો જ સમય મળશે આખો દિવસ ઠાકોરજીની સેવામાં। જો અમે કોઈ મોટા વેપાર કરનારાના ઘરે પ્રગટ થઈશું તો અમે જેમ કે અજબ કુંવરબાઈ, તો એમને એમ થયું કે ગૂંગળામણ થાય છે નાથદ્વારામાં, એ વખતે જ્યારે ગુસાઈજી ભૂતલ પર હતા તો ના ગમ્યું તો અહીંયા આવી ગયા વ્રજમાં। પણ પછી એક બધા લીલા કરી તો આ ચિતાઓ સળગી વ્રજમાં ભગવદીઓની, તો સુરદાસજીને અન્ય 2-3 તો ના સહન કરી શક્યા અને પછી છેવટે એમને જવું પડ્યું। તો નિષ્કિંચનપણું જાતે સ્વીકારેલું છે એવા પણ સુરદાસજી કેટલા મોટા સિદ્ધ હતા કે જે લોકોની ખોવાયેલી વસ્તુ શોધી આપે, શુકનો બતાવે, ઘરમાં મા બાપને જ સુવર્ણ મુદ્રા ઉંદર ખેંચી ગયો તો એ જગ્યા પણ બતાવી દીધી, અને આ શુકન જોઈને તો કેટલું દ્રવ્ય પ્રાપ્ત થઈ ગયું, પણ બધું એક રાતના ક્ષણમાં ત્યાગ કરીને ચાલી નીકળ્યા। આ સ્વયં નિષ્કિંચનપણું ઓઢેલું છે એવા લોકો છે। મેં કહ્યું એમ અંબા ક્ષત્રાણી, સુરદાસજી, કૃષ્ણદાસ અધિકારી, કેટલું દ્રવ્ય એમના પિતા પાસે એક રાતમાં છોડીને પોતાના હાથનું ઓશીકું કરીને સૂતા પહોંચ્યા છે વ્રજ,
અને ત્યાં ગયા પછી પણ જ્યાં જગ્યા મળે ત્યાં કુટિયા છે. તમે જુઓ ચંદ્ર સરોવર પર શ્રી સુરદાસજીની એ કુટિયા નથી, એમનું સર્વે સર્વા છે ત્યાં. કેમ કે ત્યાં બેસીને પછી જે અનુભવ કરે છે વ્રજની લીલાનો, એ જ એમના માટે સાચું સુખ છે. બાકી તો બધું નકામું થઈ ગયું, હવે એમને શું કરવાનું. એટલે એમને નથી કોઈ દ્રવ્ય યાદ આવતું. ઉપરથી દ્રવ્ય ભેગું થયું હતું જે ગૌઘાટ પાસે, નહીં પણ એ પહેલાં જે જ્યાં હતા ત્યાં, એ બધું માતા પિતાને મોકલાવી દીધું હતું. કૃષ્ણદાસ અધિકારી જોવા નથી ગયો કે મારા બાપાએ દ્રવ્યનું શું કર્યું. દામોદરદાસ હરસાણીજીએ પણ ભાગ પડતા હતા. એમના પિતાએ કીધું કે આટલી જમીન તારી, આટલા હીરા તારા, આટલું સોનું તારું, આ 4 ભાગ પાડતા હતા. અને મહાપ્રભુજીને જોયા અને કૂદ્યા છજામાંથી નીચે, પછી ક્યાં પાછા ગયા. તો આ સ્વયં પ્રભુ માટે જે જીવન જીવવા માટેનું સામર્થ્ય લઈને પ્રગટ થયા છે એ લોકોનું નિષ્કિંચનપણું છે. પણ પેલો નારાયણ ભાટ એમ કે છે કે મને દ્રવ્ય નથી મળતું, મને મળે તો આ સારું, બહુ સારું, કર્યા પણ કંઈક કૃપા. તો દ્રવ્યનો મોહ છોડાવવા માટે ધ્રુવ ઘાટ ઉપર દ્રવ્યનું દર્શન કરાયા, પણ પછી કહ્યું કે તારા ભાગ્યમાં પાત્રતા નથી એટલે દ્રવ્ય નથી. જો દ્રવ્ય આવશે તો તું પાપ કરીશ તો નરકમાં પડીશ. એમ કરીને આપે એ પણ સમાધાન કરી લીધું કે જેની પાસે દ્રવ્ય નથી એમાં 2 પ્રકારના તમે લોકો છો. એક તો સમજીને જ તમે આ નિષ્કિંચનપણું સ્વીકારી લીધું છે. જેમ કે પેલા દ્વારિકા લીલાની જે હતી પરમેશ્વરી, એણે કુમારિકાઓનું સુખની લીલા સાંભળી લીધી અને પછી અન્ન જળ છોડીને વ્રજમાં જવાનું ઈચ્છ્યું. તો એ સાધારણ ઘરમાં જન્મી, પણ એ સાધારણ ઘર જ કામનું છે એને, કારણ કે એને જોઈએ છે શું, કુમારિકાઓને જે સુખ મળ્યું એ મને મળે. તો એ સુખ માટે પછી બીજું બધું તુચ્છ થઈ જાય છે. તો આ જે મૂળ આ પ્રસંગ છે કે જે રાજાનો જે સ્વભાવ કે લૂંટાવવું એ સ્વાભાવિક જ વૈષ્ણવોમાં પૂર્વજન્મનો પડેલો હોય એટલે રાજા થયો. નારાયણ ભાટ થયો એ સાધારણ જ હતો, એને કોઈ દિવસ કશું આપ્યું જ નથી, માગ જ કર્યું છે. એટલે અહીંયા માગતો હતો નિર્વાહ, એટલે કે ભીખ માગીને, ચોખ્ખા શબ્દમાં. વિશ્રાંત ઘાટ ઉપર બેસીને જે આપી જાય, હાથ હમણાં ફેલાઈને બેસે, કોઈ મૂકી જાય અને લેતો હતો. પછી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું કે હવે તારે બેસવાનું નથી, હવે તારે ઘરમાં જ રહેવાનું છે, તારું જરૂર જેટલું રોજ તને સામેથી આપી જશે. આવું અક્ષય પાત્ર ખોલી આપ્યું, પણ કેટલું, જરૂર જેટલું. એટલે આ જે બધી વાતો છે એટલા માટે મેં કરી કે રાજાનું લૂંટાવવાનો સ્વભાવ ના બદલાય, પણ જ્યારે મા બાપના ગુણગાન ગાય તો હવે એમના મા બાપ એ નથી જે દેહ જન્મ આપ્યો. હવે તો મા બાપ આ છે કે જેમણે અમને કંઠી બાંધી અને અમારા સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાયું. કારણ કે આ મા બાપ તો કેટલાય જન્મોથી છે, જેટલા જન્મો થયા વધારે વખતે અલગ અલગ મા બાપ હતા, કોઈએ અમારો ઉદ્ધાર નથી કર્યો. આ મા બાપ એવા પ્રગટ થયા વલ્લભ વિઠ્ઠલ યમુનાજી કે એમણે આ જ જન્મમાં અમારો ઉદ્ધાર કર્યો. હવે આ સાચા મા બાપના ગુણગાન ગાય તો પાછો રાજા ખીલી જાય અને વળી પાછો સ્વભાવ એમનો પ્રગટ થઈ જાય લૂંટાવવાનો. ઓર રાજા આ રીતે उनको द्रव्य दे, समाधान बहुत करे, પછી લૂંટાવા માટે જોવે નહીં, કેમ કે મારા વલ્લભમાં ગુણ ગયા, ગોસાઈજીના ગાયા, આવો આનંદ આવે. હવે ગાનાર તો કોણ છે? ભાટ છે. તો ભાટને તો કોઈ વલ્લભ વિઠ્ઠલ માટે પ્રેમ નથી, તો પણ તરવરાટ થઈ જાય શરીરમાં. જેવી રીતે દિનકર શેઠ એ ભાગવતજીની કથા સાંભળતા હતા, દસમ સ્કંદની કથા સાંભળે એટલે એવા એ ખીલે. કેમ ખીલતા હતા કે મૂળ ગોલોકનું ગુલાબ છે, ગોલોકનું પુષ્પ છે, ગોલોકની લીલાની જીવ છે, એટલે ખીલી જતા હતા. અને જે બી આવે લૂંટાવતા હતા, ન્યોછાવર કરતા હતા. પણ જે બોલનાર છે એનો તો સ્પર્શ પણ નહોતો ત્યાં સુધીનો, અને ત્યાંનો સ્પર્શ થઈ જાય એટલે પછી કથા કહેવાને લાયક ના રહે, છૂટી જાય દેહ. जो कछु मांगे सो ही देते, तब राजा उनसे कहे जो तुम श्री आचार्य जी को तथा श्री गुसाई जी को आशीर्वाद दे हूं. हो तो उनकी औरतें चाकर हो, दास हो. आ खबर ना पड़ी, फरी बार वांची जो. तब राजा उनसे कहे जो तुम श्री आचार्य जी को तथा श्री गुसाई जी को आशीर्वाद दे हूं. आ खबर નથી પડી. हो तो उनकी औरतें चाकर हो, दास हो. એટલે એ દિનતા પ્રગટ કરી છે કે હું એમનો દાસ છું, એમનો ચાકર છું. રાજાપણું જ મટી ગયું. તાતે તુમ ઉनको જશ બોલો, એસે ઉનસો રાજા કહે. એટલે એમને ગમતું હતું, એમનો જશ સાંભળવો એના મોઢે ગમતો હતો. કેમ કે હવે બાટચારોનું પેલું નથી ગાતા એમના મા બાપનું. ઓર કદાચિત કોઈ હરિજન તાદશી વૈષ્ણવ આવે તો ઉનસો बैठी बात करे, भगवद वार्ता चर्चा करे श्री गुसाई जी की.
तब उन वैष्णवों को मन घनो प्रसन्न रहे। और कदाचित को वैष्णव नाही होई तो एकलो ही बैठो एकांत स्थल में पोथी देखे, भगवद लीला में छक्यो रहे, पर अन्य सो संभाषण न करे। वैष्णव विषय ममत्व घणो राखे, वैष्णव के कहे को विश्वास राखे, और विश्वास की और वैष्णव की सेवा अपने हाथ सो करे, परम स्नेह सो करे। ताते व राजाओं पर श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न रहते। वैष्णवनी सेवा जाते करवी राजाए કેટલી દિનતા હશે ને કેવો સુંદર વૈષ્ણવ પ્રત્યેનો સ્નેહ હશે। ભાવ પ્રકાશ या वार्ता में यह जतायो जो वैष्णव को स्वमार्गीय बिना अन्य काहू सो संभाषण करनो नाही। कहते जो वाणी द्वारा मिलाप होते हैं ताते अन्य सो वार्तालाप करे तो अन्य संबंध हो, यह भाव जाननो। सो वह राजा श्री गुसाई जी को ऐसो टेक को कृपा पात्र भगवदीय हतो, ताते इनकी वार्ता को पार नहीं सो कहता ही कहिए। હવે વાર્તા ક્રમાંક 130 આવશે આવતીકાલે। श्री गुसाई जी के सेवक मुरारी आचार्य खंभात के तिनकी वार्ता को भाव कल आवશે। आज जे प्रसंग आवશે એમાં बस એ કાલે જ લઈશું આપણે। દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢ ઇન ચરણ શ્રી વલ્લભન કા ચંદ્ર છટા બીના सब जग माजू अंधेरो भरोसो, दृढ़ न चरण साधन और नहीं आकली में जासो होय निवे सुर कहाँ कहे द्विविधयादरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरण श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, वल्लभ कुल परिवार की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, गोपाल लाल प्यारे की जय।